میری دعا ہے کہ وہ بھی ہماری چرچ JDM ہاؤس آف گاڈ چرچ بابو میر ٹاؤن بیدیاں لاہور سے جو میسج جاری ہو رہا ہے، ڈلیور ہو رہا ہے، خدا ان کے بھی دلوں کو چھوئے اور دلوں پر اثر کرے۔ آج میں کلیسیا پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ خدا جو کلیسیا کے لوگ خدا کے ساتھ وفادار ہوتے جاتے ہیں، کلیسیا کے لوگ جو وفاداریاں دکھاتے ہیں، خدا کلیسیا کے لوگوں کی سن کر خدا آسمان سے فرشتوں کو آرڈر کر دیتے ہیں۔ خدا کلیسیا کے لوگوں کی سن کر خدا فرشتوں کو حکم کر دیتے ہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے، اس کی رہنمائی میں چلتے ہیں۔ رسولوں کی اعمال، جسے ہم اعمال کی کتاب کہتے ہیں، یہ 4 انجیلوں کے بعد یہ کتاب لکھی گئی، اور اس کو لکھنے میں تمام بہت سارے ایسی باتیں جو رسولوں پر گزری وہ اس میں درج کی گئی۔ جو رسولوں نے دکھ سہے وہ اس میں درج ہے، جو رسولوں کی مصیبتیں اس میں درج ہیں۔ آئے 12ویں بات کو سن دیں جی۔ آج میں جس بات کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا وہ 4 اور 5 آیت ہے، لیکن ہم پہلی آیت سے شروع کریں گے۔ جیسس ہاللیلویا۔ مقدس میں سے اعمال 12 باب کی پہلی آیت۔ تقریباً اسی وقت ہیرودیس بادشاہ نے ستانے کے لیے کلیسیا میں سے بعض پر ہاتھ ڈالا اور یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کیا۔ جب دیکھا کہ یہ بات یہودیوں کو پسند آئی تو پطرس کو بھی گرفتار کر لیا، اور یہ عید فطیر کے دن تھے، اور اس کو پکڑ کر قید کیا اور نگہبانی کے لیے 4 سپاہیوں کے 4 پہروں میں رکھا، اس ارادہ سے کہ فسح کے بعد اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ پس قید خانہ میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی۔ خدا سے کیا کر رہی تھی؟ بولے ذرا، کیا کر رہی تھی؟ کیا کر رہی تھی؟ ایک دفعہ تھوڑا سا اونچی بولے، کیا کر رہی تھی؟ دعا کر رہی تھی۔ دعا من خدا سے باتیں کر رہی تھی۔ کلیسیا جب باتیں کرتی ہے تو خدا متوجہ ہو کر سنتا ہے۔ جب خدا درس آپس میں فرماتا ہے خدا کا کلام، جب خدا کا بندہ پطرس قید خانہ میں ڈالا گیا، اور جب وہ قید خانہ میں ڈالا گیا تو نگہبان رکھوالی کے لیے بٹھائے گئے، ہوشیاری کے لیے ان کو تربیت کی گئی، اور تربیت کے بعد دعا آسمان پر چلی گئی۔ ہاللیلویا۔ دعا کہاں پر چلی گئی ہے جی؟ دعا کہاں پر چلی گئی ہے؟ دعا آسمان پر چلی گئی۔ کس کی؟ کن کی؟ کلیسیا کی۔ کلیسیا کی دعا آسمان پر چلی گئی، اور آسمان پر کون تخت نشین ہے؟ آسمان پر یہوہ تخت نشین، رب الافواج تخت نشین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، عجیب مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، صلح اور سلامتی کا شہزادہ، جس کی رات پر لکھا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔
वो सुन रहा था, हालेलुया, वो सुन रहा था। किनकी? कलीसिया की। किनकी? कलीसिया की। कलीसिया की वो सुन रहा था, और कलीसिया दिल व जान बदन रूह ताकत वो दुआ कर रही थी। दुआ क्या कर रही थी? दुआ ये कर रही थी, लीडर कैद खाना में चले गए, लीडर कैद हो गया, लीडर कैद में वक्त गुजार रहा है। कलीसिया कह रही है, खुदा लीडर का कैद खाना में रहना हमें अच्छा नहीं लग रहा। खुदा लीडर का ऐसे मुश्किलों में रहना हमें अच्छा नहीं लग रहा। और खुदा कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगे मैं वही कर दूंगा। क्या हो? सुने जी। और जब हेरोद यीशु से पेश करने को था, तो उसी रात पतरस दो जंजीरों से बंधा हुआ दो सिपाहियों के दरमियान सोता था, और पहरे वाले दरवाजा पर कैद खाना की निगरानी कर रहे थे कि देखो खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ। एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ। कहां से? खुदा का फरिश्ता कहां से आया? आसमान से आ गया। किन्होंने दुआ की? कलीसिया आपको दुआ करना है। कलीसिया आपको आपकी दुआ से। गुजरे दिनों में मैं आ रहा था कराची से, जब हमारा गाड़ी का इंजन जो है, पावर जो है वो आगे गुजर गई, तो थोड़ी सी बोगियां रह गई, डब्बे रह गए। तो जिस गाड़ी की पटरी से गाड़ी आ रही थी, वहां पर क्रॉस के लिए, कांटा बदलने के लिए एक पतली सी लाइन होती है। वो लाइन का काबला जो है, नाटी जो है वो गिर गया, और लाइन जो है वो ऐसी हो गई। और जब पहला डब्बा वहां से क्रॉस किया, तो ऐसे लगा जैसे गाड़ी उल्टने लगी, एकदम दर होना शुरू हो गया। लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है बहुत सारे लोग मेरे लिए दुआ करें, और मैं ये समझता हूं कि बहुत सारे लोगों की दुआ की वजह से ना सिर्फ यूना बचता है, बल्कि बहुत सारी कौमों के लोग उस जहाज में सफर करने वाले बच जाते हैं। और ये दुआ का जवाब है। ये दुआ का क्या हुआ? फरिश्ता आया, और फरिश्ते ने आकर पतरस को, जो सुराखों में बंद था, जो जेल की द्वारों के अंदर था, उसकी पसली को छेड़ा, पसली ली, और एक औरत को निकाला, जिसको आदम ने कहा, ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, ये बीवी नारी कहलाएगी। और खुदा का कलाम कहता है, उसी हड्डी को खुदा ने छेड़ा, पसलियों। फरिश्ते ने आकर पसली पर हाथ मारा। सुने कि देखो खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में नूर चमक गया, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारा। उसने पतरस की पसली पर, उसे पता चला कि पसली जो है वो तेरे लिए हाय भर भर कर दुआ कर रही है। पसली तेरे लिए दुआ कर रही है। मसीहा ने कहा, कलीसिया मेरी दुल्हन है, दुल्हन दुआ कर रही है। और दुआ के साथ खुदा ने फरिश्ते को भेजा, जा
कैद खाना में लीडर बंद हो गया है, लीडर पर सियासत हो गई है, लीडर पकड़ा गया है। फरिश्ते ने आकर हलाया, उसने कहा उठ पतरस, कलीसिया दुआ कर रही और तेरी दुआ खुदा ने सुनकर मुझे भेजा है कि मैं तुझे हलाऊं। हालेलुया, मैं तुझे क्या करूं? हलाऊं। जी। और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उससे जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। क्या हो गया? उसने जंजीरें जो हैं उनको छेनी थोड़े से काटा है। किसी वेल्डिंग प्लांट था उसके पास? नेवर, नो। आपकी दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। रिफर, आपकी दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आगे आमीन। आपकी दुआ के असर से आगे आमीन। आप सुनने और देखने वाले भी कहें आमीन। क्योंकि आपकी दुआ के असर से मेरी बहन, मेरे भाई, आपकी दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आप अपने आप को मामूली ना समझें, अपने आप को यीशु मसीह का मानने वाला जाने। लिखा है जब कलीसिया दुआ कर रही है, मगन हो गई है कलीसिया। खुदा ने कलीसिया को नहीं कहा मैंने आसमान पर आपकी दुआ को सुनकर फरिश्ता भेज दिया। खुदा जानते हैं कि जब सुबह पतरस को देखेंगे तो ये रात वाली दुआ को कहेंगे खुदा ने हमारी दुआ सुनी। हमारा लीडर बाहर है। जी। फिर फरिश्ता ने उससे कहा कब्र बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। उसने क्या किया? ऐसा ही किया। अब बहनें जरा खड़ी हो, बहनें जरा खड़ी हो, सारी बहनें, शाबाश, खड़ी हो, जल्दी सारी बहनें खड़ी हो। जोरदार तालियां बजाओ और थोड़ा थोड़ा आगे, शाबाश, थोड़ा आगे और सभा थोड़ा करें। जी बेटा पढ़े। उसने ऐसा ही किया। उसने उससे कहा अपना छोटा पहन कर मेरे पीछे हो ले। वो निकल कर उसके पीछे हो लिया और ये न जाना कि जो कुछ फरिश्ता की तरफ से हो रहा है वो वाकई ही है, बल्कि ये समझा कि रोया देख रहा। वो समझ रहा है कि मैं रोया देख रहा हूं। रोया थोड़ी सी ख्वाब से हटकर होती है। भाई आप थोड़ी सी परेशान है तो ऊपर आ जाए। जो बंदा परेशान है वो ऊपर आ जाए, कुर्सी पर बैठ जाए। जब वो देख रहा है, कहता है क्या मैं ख्वाब देख रहा हूं? क्या मैं ख्वाब देख रहा हूं? क्योंकि ऐसा हाल हो रहा है। भाई भी खड़े हैं, उसके बावजूद भी तेरी हाथ कड़ियां, तेरी कड़ियां खुल गई हैं। हालेलुया, तेरी कड़ियां खुल गई हैं। क्यों? क्योंकि जिस खुदा की कलीसिया इबादत कर रही है, उस खुदा के हुजूर दुआ कलीसिया की पहुंची और कलीसिया की दुआ ने रंग लाया कि मुझे आसमान के खुदा ने भेजा है कि तुझे लाऊं। जी पढ़े। बसों पहले और दूसरे नकारे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो शहर की तरफ है। वो आदमी उनके लिए भूल गया। बस वो निकलकर पूछा कि उससे रहे और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। और पतरस ने होश में आकर कहा कि अब मैंने सच जान लिया कि खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा दिया। हेरोदेस के हाथ से छुड़ाने वाला आपको पता है
کہ جب یسوع مسیح چھوٹے تھے، بچے تھے، ہیرودیس کے ہاتھ سے کس نے چھڑایا؟ خدا نے۔ فرشتے نے کیا کہا؟ کہتا ہے اٹھ بچے اور اس کی ماں کو لے کر یہاں سے نکل جا، کیونکہ ہیرودیس بادشاہ جو وقت کا حاکم ہے اس کا دشمن ہے، اور خدا آپ کے دشمنوں سے آپ کو چھڑانے کے لیے آگے جا کر میں بتاؤں گا کہ پولس رسول آپ کو کیا کہتے ہیں۔ پولس رسول کیا کہتے ہیں؟ آئیں ذرا میرے ساتھ دوسرا تimotheus، پہلا تسلیکیوں اس کا 5واں باب، اس کی 15ویں آیت پڑھیں۔ یہ پولس رسول فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ جی کلام میں سے پڑھا تھا تسلیکیوں 5 باب اس کی 15 آیت۔ خبردار کوئی کسی سے بری کے عوض بری، کوئی بھی خبردار، پولس رسول یہ بات کہتے ہیں، خبردار کوئی کسی کو بدی کے عوض بدی، بری کی وجہ سے برا نہ کہے۔ جی خبردار کوئی کسی سے بدی کے عوض بدی نہ کرے، بلکہ ہر وقت نیکی کرنے کے در پہ رہے۔ ہر وقت، یہ نہیں آج کل پچھلے مہینے اگلے مہینے اگلے سال، خدا کا کلام کہتا ہے ہر وقت سنے۔ جی ہر وقت نیکی کرنے کے در پہ رہو، ہر وقت نیکی کرنے کے در پر رہو، ہر وقت کوشش کرو نیکی ہو جائے، نیکی ہو جائے، نیکی ہو جائے۔ بے شک کوئی آپ کے لیے کیا بھی کہے، آپ اس بات کی فکر نہ کریں، آپ نیکی کرنے کے در پر رہے، کیونکہ پولس رسول یہ فرماتے ہیں۔ جی ہر وقت نیکی کرنے کے در پہ رہو، آپس میں بھی اور سب سے، آپس میں بھی اور سب سے بھی۔ جی ہر وقت خوش رہو، ہر وقت خوش رہو۔ جی ہاللیلویا۔ بلا ناغہ دعا کرو، بلا ناغہ دعا کرو، کہ آپ کو کوئی پتہ نہیں کسی وقت کوئی مصیبت میں پڑ جائے۔ بعض ٹائم روڈ میں آپ آتے ہیں، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے آپ پر مصیبت آ گئی، لیکن اگر آپ ہر وقت دعا کر رہے ہیں تو پھر ہر وقت کی دعا آپ کو مصیبت سے چھڑائے گی، بچائے گی۔ آپ کی ہر وقت کی دعا، آپ کہیں گے جی ہر وقت دعا کیسے کریں؟ کیسے ہر وقت دعا؟ ہر وقت یسوع آپ کے ساتھ رہتا ہے، یسوع آپ کا بادشاہ ہر وقت ہے۔ آپ کا جب آپ کام کرتے اس وقت یسوع آپ کا بادشاہ ہے کہ نہیں بادشاہ؟ جب آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں یسوع آپ کا بادشاہ ہے کہ نہیں بادشاہ؟ یسوع آپ کا بادشاہ ہے۔ آپ ہر وقت ہر لمحہ دعا کر سکتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس کی وجہ بلا ناغہ پولس رسول کہتے ہیں دعا کرو۔ جی ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، ہر ایک بات میں کیا کرو؟ شکر گزاری کرو۔ جی کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے خدا باپ کی، جس کے سامنے کلیسیا دعا کرتی ہے، کلیسیا دعا کرتی ہے، اور اسی طرح باپ کی مرضی یہی ہے کہ کلیسیا کیا کرے۔ پولس رسول کہتا ہے کلیسیا بلا ناغہ دعا کرے، اور ہر وقت دعا کرے اور شکر گزاری کرتی رہے، کیونکہ جب میں اور آپ شکر گزاری کرتے ہیں تو زبور 50 کے اندر لکھا ہے خدا کو بہت پسند آتا ہے۔ آپ جب شکر گزاری کرتے ہیں خدا کو بہت پسند آتا ہے۔ خدا کہتا ہے I love you کلیسیا، اے میری دلہن میں بہت شکر گزار ہوں تیرا، کیونکہ تو بلا ناغہ میرے ساتھ باتیں کرتی ہے، تو بلا ناغہ
मेरे साथ गुफ्तगू करती है, तू बिला नागा मुझे खुश करती, और जो बीवी, जो दुल्हन बिला नागा अपने खामद को, जो कलीसिया बिला नागा अपने मालिक को खुश करती है, आने वाले साल, आने वाला दिन, आने वाली घड़ी उसके लिए खुश खबरी की घड़ी है। हालेलुया। उसके लिए खुश खबरी की घड़ी। जी बड़े बेटा, रूह को ना बुझाओ, रूह को ना बुझाओ। आप नहीं समझते रूह कैसे बुझ जाती। बिला नागा दुआ ना करने से रूह बुझ जाती है, ना सेवा बात करने से रूह बुझ जाती है, रूह ना सेवा काम करने से रंजीदा हो जाती है। और खुदा का कलाम कहता है ऐसी कोई निकम्मी बात ना तेरे मुंह से निकले, क्योंकि खुदा का फरिश्ता तेरी सारी बातों को रिकॉर्ड कर रहा है, तेरी सारी बातों को सुन रहा है, और जिसने ड्यूटी लगाई है उसके पास एवरी डे तेरी रिपोर्ट पहुंचती है। हर लम्हा जो कुछ तू अपने मुंह से कहती है, कहता है, ऐ कलीसिया खुदा तेरी सुनता है। पौलुस रसूल का रोमियो के नाम खत, उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत पढ़े। पौलुस रसूल का रोमियो के नाम खत, उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत से पढ़ते हैं। रोमियो पहला बाब उसकी 9वीं आयत। चुनाचा खुदा जिसकी इबादत मैं अपनी रूह से उसके बेटे की, चुनाचा खुदा जिसकी इबादत मैं अपनी रूह से उसके बेटे की खुशखबरी देने में करता हूँ। सुने जी, खुशखबरी देने में करता हूँ, वही मेरा गवाह है, वही मेरा गवाह है। आप खुदा का काम करें, आप खुदा के कलाम में बढ़ते जाएं, आप खुदा की इज्जत करें, आपकी गवाही खुदा का कलाम देगा, जो मेरी और आपकी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। ये कलाम तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन रात इसी का और कलीसिया बिला नागा दुआ करे। हालेलुया। कलीसिया बिला नागा, मुल्क पाकिस्तान के रहने वालों दुआ करो, क्योंकि खुदा दुआ को सुनेगा, और जब दुआ सुनेगा तो फिर हमारी परेशानियां, हमारी मुश्किलें दूर करेगा। जी बड़े रूमी। चुनाचा खुदा जिसकी इबादत मैं अपनी रूह से उसके बेटे की खुशखबरी देने में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं बिला नागा तुम्हें याद करता हूँ। मैं बिला नागा क्या करता हूँ? कौन कह रहा है? पौलुस रसूल कह रहा है, कहता मैं बिला नागा तुम्हें याद करता हूँ। हालेलुया। जी बेटा पढ़े। हालेलुया। और अपनी दुआओं में हमेशा ये दरख्वास्त करता हूँ, हाँ अपनी दुआओं में हमेशा ये दरख्वास्त रखता हूँ। जी दरख्वास्त करता हूँ कि अब आखिरकार खुदा की मर्जी से मुझे तुम्हारे पास आने में किसी तरह कामयाबी हो। इस मर्तबा जब मैं कराची में था तो आप यकीन करें कोई प्रोग्राम पर प्रोग्राम ऐसे जैसे प्रोग्राम मेरी इंतजार कर, ऐसी बात, ऐसे लोग, ऐसे बात, ऐसे डेट फिक्स। हमारे मास्टर साहब की बेटी बड़ी जो ये रोस्टर है, बात हो रही है, मुझे कहते भाई साहब हम इंतजार कर रहे थे आप। मैंने कहा क्यों? कह रहे कि ऐसे ऐसे ना आस्तर की जाती हैं कि रोका करें।
ہم آپ کے انتظار کریں. میں کہ کس بات کی دیر ہے, کریں. لڑکی والوں کو بلایا جی, دعا ہوئی, لو جی. انہوں نے سر پہ ڈال آستہ ہے ان کی بیٹی ہوگی. تبیتا جو پیرٹ جو جہاز چلاتی ہے, یہاں پر کوئی فیملی ہے باہر کلونی میں رہتی ہے, اسٹیڈیم میں شفٹ ہے. بھائی صاحب وہ رشتہ مانگ رہے ہیں. میں نے کہا کریں ان سے بات. آپ یقین کر کے ٹھپ کر کے ان کا فون آ گیا. ٹھیک ہے جی, باری صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, ہو گیا جی. اگلے مہینے جنوری میں یہاں پر ہم پیپر میرج ان کی کر رہے ہیں. آستر جس کی شادی پر میں نکاح پڑھ کر آیا, آپ یقین کریں میری 65 سال سے زیادہ عمر ہوگی. میں نے آج تک کسی ایسی روحانی بندے یا ایسی روحانی بندی کی شادی میں ماں باپ اور بہن بھائیوں کو دعا کرتے ہیں. پونا گھنٹہ کلیسیا میں دعا ہے, ماں باپ جی کو پکار کر رہے ہیں. بھائی پرستش کر رہے, آپ کو بہت سب کو پتہ ہے یشوع کیسے پرستش کر رہے ہیں. پرستش ہو رہی ہے, دعا ہو رہی ہے. بھائی ایسی دعا کر رہا ہے جیسے میں نے آج تک کبھی بھائی کسی کو دعا کرتے نہیں دیکھا اپنی بہن کی رخصتی پر. آنسو بہ رہے ہیں, دعا. اور خدا کا کلام کہتا ہے دعا کے اثر سے, دعا کے اثر سے, دعا کے اثر سے. ابھی آپ سنیں جہیز کیا دیا ہے, لوگ بہت کچھ دیتے ہیں. آمین. انہوں نے جہیز دیا جی اپنی بیٹی کو جگہ لے کے گرجا بنا کر, گھر بنا کر دیا ہے اور دعا دے دی. کیا کیا جی؟ بجائے کہ دنیا کو خوش کرے, دنیا کیا دے گی جی؟ دنیا کو خوش کرے, دنیا کیا دے گی؟ کڑموں کو خوش کرے, کڑم کیا دے گی؟ کیا دے گی؟ باتیں. انہوں نے دعا دے دیا اپنی بیٹی, سدا خوش. بھائی کہہ رہا ہے میری بہن روت تجھ میں سور میں پیدا, میری بہن تجھے لاکھوں لوگ ماں کہہ کر پکار. ایسی دعا وہی لوگ لے سکتے ہیں, وہی لڑکیاں لے سکتی ہیں جو یہ کہے تیرا خدا میرا خدا اور تیرے لوگ میرے لوگ. آئیں پڑھیں. کیونکہ میں تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں. میں تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں جی. تاکہ تم کو کوئی روحانی نعمت ہو جس سے تم مضبوط ہو جاؤ. گھر بھی تمہارے درمیان ہو کر تمہارے ساتھ اسی بات کے باعث تسلی پاؤ جو تم میں اور مجھ میں دونوں میں ہے. آمین. یہ بات ہے خدا دونوں کے ایمان کی دعا, خدا دونوں کے کام جو آپ اور میں کرتے ہیں, ہم دونوں جب ہاں کی جگہ ہاں اور مل کر دعا کرتے ہیں, مل کر فیصلے کر لیتے ہیں, پھر خدا اپنے کام کو کرنے میں دیر نہیں کرتا. بعض لوگ سمجھتے ہیں لیکن خدا نہیں کرتا. کلیسیا دعا کر رہی ہے, خدا نے فرشتہ قید خانہ میں بھیج دیا ہے. آئیں ذرا آگے بڑھتے ہیں اور اعمال کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 23 آیت کو پڑھتے ہیں. ریشو بابارا سا سے دعا میرے ساتھ نکالے. اعمال کی کتاب 16واں باب. وقت ہے, اگر آپ کے پاس کتاب ہے دیکھ لیں. سننے والوں, جب لائیو پروگرام دیکھتے ہیں, کوئی بھی چینل آپ دیکھتے ہیں, آپ اپنے پاس نوٹس بک, اپنے پاس بائبل رکھا کریں, اپنے پاس کتاب رکھا کریں.
और खुदा के कलाम की बातों को नोट किया करें। बाज़ टाइम लिखी बात आपके काम आ सकती है, लिखा वादा आपको याद लाया जा सकता है। जी 16 बात की 23 है से शुरू करें। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में सवाल उसका 16 बात उसकी 23 आयत से। और बहुत से बैत लगवा कर उन्हें कैदखाना में डाला और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगहबानी करे। फिर नेक्स्ट दोबारा एक बार फिर हाथ डाल दिया है। जी उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैदखाना में डाल दिया और उनके पांव काट में ठोक दिए। आधी रात के करीब पलूस और सिलास दुआ कर रहे हो। ये अब खुद दुआ करें। लीडर कैद खाना में और क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आई लव यू जीसस। क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं और दुआ के साथ कुछ और भी कर रहे हैं। सुने, आधी रात के करीब पलूस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे हैं। खुदा की हम्द के गीत गा रहे हैं। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप दुआ करते हैं, खुदा से बातें करते हैं, जब आप हम्द के गीत गाते हैं, तो खुदा का तख्त आपके दरमियान लग जाता है। हालेलुया। आप जब गीत गाते हैं, हम्द उसकी करते हैं, तारीफ उसकी करते हैं, मदासराई उसकी करते हैं, सना उसकी गाते हैं, तो फिर खुदा खुद भी खुदा आ जाता है। जी सुने गौर से। जी और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया। कैदी भी सुन रहे थे। कौन सुन रहे थे? कैदी भी सुन रहे थे। और खुदा का कलाम कहता है, मान सुनने से पहला सुनना मसीह का कलाम। और खुदा का कलाम कहता है कैदी भी सुन रहे थे। जो कैद खाना के अंदर है, अगर वो भी खुदा का कलाम सुने, तो खुदा का कलाम कहर करने में धीमा, जो कैदियों पर कहर कमाते हैं, खुदा वहां पर उनके दिलों को नरम कर सकता है। जैसे यूसुफ के लिए दिल नरम हो गए। कैद खाना के हुक्मरान उसको कहते हैं, आप ये काम करें, आप कोई कैद खाना में कोई ऐसी बात नहीं है। जी सुने, कि एक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैदखाना की यूं हिल गई। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ फरिश्ते ही नहीं, हवाएं, तूफान, समुंदर, जलजले, आंधियां, सूरज, चांद, सितारे, फूल, बहार, आबशारे, नदियां, पहाड़, ये सब उसके हुक्म के। हालेलुया। किसके? जिसके सामने कलीसिया दुआ करती है, जिसके सामने आप दुआ करते हैं, वो पहाड़ भी उसके ताबिया है, नदी नाले उसके ताबिया हैं, तूफान उसके ताबिया हैं, ज़लज़ले उसके ताबिया हैं। और खुदा का कलाम कहता है, जब खुदा के लोग कैद खाना में बंद किए गए, और पिछले पहले तो एक को कैद खाना में डाला, लेकिन इसको पिछले कैद खाना में डाला, उसको तो सिर्फ जंजीरों से बांधा, इसके पांव काट में ठोक दिए। और खुदा का कलाम कहता है, खुदा ने जल्जलों को हुक्म दिया, चलो, और पूरी जेल को लाकर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लीडर की दुआ, लीडर की दुआ, लीडर की दुआ जेल खानों को, बीमारियों को, दुखों को, बदरुओं को, हारे को हराकर रख देती है। हालेलुया। पतरस कहता है, तबीता उठ जा, और खुदा का कलाम कहता है, वो अपनी आंखें खोल देती है। हालेलुया। वो थमा देता है।
جی بڑے یہاں تک کہ قید خانہ کی ڈیو ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑی. سب کی قید خانہ کے اندر جو قیدی تھے جو مرضی کرتے تھے، آج بھی آپ جو مرضی کر رہے ہیں، سننے والے بھی سنیں، آج آپ جو مرضی کر رہے ہیں، لیکن جب میرے یسوع کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ گئی اور آپ کے دل تک اتر گئی، اس وقت کہتے کوئی بھی گنونے کام گندی باتیں ہر ایک پسند کرنے والا اور کرنے والا اس کی ساری قوت باہر نکل جائے گی اور آسمان کا خدا آپ کے ساتھ بلائی بات کرنا شروع ہوگا اور وہ کہے گا I love you. ہلیلویا. وہ کہے گا میں نے تجھے پیار کیا ہے. کیوں؟ اس سے پہلے یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16 آیت میں میرے باپ نے تم سے پیار کیا تھا اور مجھے کنواری مریم کے پیٹ میں ڈال دیا تھا اور میں نے پینتوس پلاطوس کے عہد میں دکھ اٹھایا تھا، اسی لیے میں نے پترس کو، سلاس کو، یعقوب کو، یوحنا کو، فلپس کو اور دیگر شاگردوں کو چنا تھا اور ان کو حکم دیا تھا جاؤ جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. میں کیوں نہ ان کی دعا کو سنوں؟ خدا کیوں نہ ان کی دعا کو سنیں؟ اگرچہ وہ جیل میں بند ہے تو جیل بھی جب زلزلے آئے تو کہتا ہے نیویں ہل گئی اور جیل خانہ کے دروازے جیل خانہ کے دروازے کھل گئے. جی بیٹا پڑھے. اور دروگا جاگ اٹھا اور دروگا جاگ اٹھا جی. ہاں جی. اور قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سب جاگ قیدی بھاگ گئے. بس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا، لیکن پالوس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا. یہ خدا اپنی گواہی کے لیے بہت سارے ایسے کام کرتا ہے، بے شک غلط ہوتے ہیں، لیکن خدا اپنی گواہی کے لیے، گواہی دلانے کے لیے، کام دکھانے کے لیے. ایک مجھے ذکر اس میں آیا، کسی وقت ایسا ہوا کہ خداوند یسوع مسیح اس دھرتی پر تھے، خدمت کر رہے تھے. کہتے ہیں کیا اس نے گناہ کیا کہ اس کے ماں باپ نے گناہ کیا کہ یہ اندھا پیدا ہوا؟ اس نے کہا نہ اس نے گناہ کیا نہ اس کے ماں باپ نے گناہ کیا. کچھ کام خدا اپنے جلال کے لیے رکھ چھوڑتا ہے. ہاللیلویا. بعض ٹائم لوگ کہہ دیتے ہیں ہو جاتا ہے، لیکن کئی چیزیں خدا اپنے جلال کے لیے ہونے دیتا ہے. آئیں ذرا دانیل کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 13ویں آیت کو پڑھے. ابھی میں وائنڈ اپ کرنے جا رہا ہوں خدا کے کلام. جی شاباش. کلام مقدس میں سے دانیل اس کا 6 باب اس کی 13 آیت. تب انہوں نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ بادشاہ یہ دانیل جو یہودا کے اسیروں میں سے عرض کی کس کے حضور؟ بادشاہ کے. بادشاہ کے حضور عرض کی. بادشاہ نے دنیا کی صدا جو اس کے منہ سے نکلی تھی دے دی، لیکن آگے سنیں جو آسمان کے خدا کے حضور دعا کرتے. جی. تب انہوں نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ بادشاہ یہ دانیل جو یہودا کے اسیروں میں سے ہے نہ تیری پرواہ کرتا ہے اور نہ اس کی تعریف کرتا ہے. یہ نہ تیری پرواہ کرتا ہے سیر ہو کر آیا غلامی میں ہے اور تو نے ان کو بہت درجہ دے رکھا ہے. مخالف جن کو خدا درجہ دے کر اٹھاتا ہے، مخالف اب اٹھ پڑا ہے. جی. اور میں اس ابتدائی فرمان کو جس پر تو نے دستخط کیے ہیں خاطر میں لاتا ہے، بلکہ ہر روز 3 بار دعا کرتا ہے. جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو نہایت سنجیدہ ہوا اور اس نے دل میں چاہا کہ دانیل کو چھڑائے اور سورج ڈوبنے تک اس کے چھڑانے میں کوشش کرتا رہا. پھر یہ لوگ بادشاہ کے حضور پر فراہم لوگ باتیں کرتے ہیں. جی. بادشاہ کے حضور فراہم ہوئے اور بادشاہ سے کہنے لگے
کہ بادشاہ تو سمجھ لے کہ مادیوں اور فارسیوں کا ایوب ہے کہ جو فرمان اور قانون بادشاہ مقرر کرے کبھی نہیں بدلتا۔ تب بادشاہ نے حکم دیا اور وہ دانیل کو لائے اور شیروں کی مانگ میں ڈال دیا۔ کیا ڈال دیا جی؟ کہاں ڈال دیا؟ شیروں کی مانگ۔ شیر چنگے تھے؟ ہاں جی، کوئی تھے پٹھان نہیں چنگے، شیر چنگے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے اس کو شیروں کی مانگ میں ڈال دیا۔ جی سنیں۔ تب بادشاہ نے حکم دیا اور وہ دانیل کو لائے اور شیروں کی مانگ میں ڈال دیا۔ پر بادشاہ نے دانیل سے کہا، تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے، جس کی تو عبادت کرتا ہے، تجھے چھڑا۔ آج میں دیکھوں گا تجھے کیسے وہ چھڑاتا ہے۔ بادشاہ نہیں سمجھتا، آپ نہیں سمجھتے۔ خدا کا کلام پڑھے، وہ جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ جانتا ہے کیسے اس کو چھڑانا ہے۔ میرا منصور ہے، میرا خادم ہے، میرا ماننے والا ہے، میرے حضور دعا کرنے والا ہے۔ اور 30 پیر وہ حسم ممور، اس کی کھڑکی کا دروازہ ہیکل کی طرف کھلتا تھا اور وہ بلا ناگا دعا کرنے والا تھا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ بلا ناگا دعا کرنے والا، اور بلا ناگا دعا کرنے والی کا میں نکاح پڑھ گیا ہوں۔ اس نے کہا میں نے ریت ویل نہیں پہنی، میں نے ریت ویل نہیں پہنی۔ 10 گھنٹے دعا کرتی ہے وہ بیٹی۔ شادی کیا خوبصورت ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ بس وہی کپڑے جو اس نے اپنے بادشاہ اپنے دولہا کے ساتھ پہن کر جانے تھے، انہی میں نکاح ہوا۔ وہاں پر ہی نکاح کے بعد جو رسم رواج ہوئی اور اس کے بعد وہاں سے اپنے بادشاہ کے ساتھ چلی۔ اس کو کہتے ہیں روحانی لوگ۔ ان لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ لوگ کیا کہیں؟ اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ لوگ کیا کہیں؟ ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ لوگ کہیں اتنا پیسہ، ان کے اندر جو باتیں آنی ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے کیونکہ کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے کرنا۔ یہاں پر خدا کا بندہ دانیل کہتا ہے تجھے خود پتا چل جائے گا کیا ہوگا۔ نیچے پیچھے اور آیتیں ہم پڑھتے ہیں 3 باب میں 3 شخصوں کو پہلے جلا کر رکھ دیا۔ دانیل جانتا تھا میرے دوست جو سیر ہو کر آئے تھے ان کا آگ کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میرا شیر بھی کچھ بگاڑ، کیونکہ ہم جس کے حضور دعا کرتے ہیں وہ بھلا رب ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ ہاللیلویا، اس کی ہاللیلویا۔ جی بیٹا پڑھے۔ اور ایک پتھر لا کر اس بات کے منہ پر رکھ دیا گیا اور بادشاہ نے اپنی اور اپنے امیروں کی مہر اس پر کر دی تاکہ وہ بات جو دانیل کے حق میں ٹھہرائی گئی تھی تبدیل نہ ہو۔ تب بادشاہ اپنے قصر میں گیا اور اس نے ساری رات فاقہ کیا اور موسیقی کے ساتھ اس کے سامنے نہ لائے۔ یہ دیکھو جی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پریشان بندہ ہو گیا جو پھینکنے والا ہے شیروں کی غار میں اور جو آگ کی بھٹی میں ڈالنے والا ہے، پریشان ہو گئے۔ جی، اور اس کی نیند جاتی رہی اور بادشاہ بہت سویرے اٹھا اور جلدی سے شیروں کی بانگ کی طرف چلا، اور جب بانگ پر پہنچا تو غمناک آواز سے دانیل کو پکارا
बादशाह ने दानियल को खिताब करके कहा, ऐ दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है, जिसकी तू हमेशा इबादत कर, जिसकी तू सुनता और तूने बादशाह के हुक्म को भी इग्नोर कर दिया, तूने बादशाह के हुक्म को भी तरजीह नहीं दी, तूने आसमान के खुदा की तरफ जो गयूर खुदा है, तूने उसकी बात को सुना, तूने उसके हजूर दुआ करना नहीं छोड़ा, तूने उसकी बात को रद्द नहीं किया। ये बादशाह ने क्या कह दिया है, जो कोई मर्जी करे। शायर कहता है, मैनू कोई जाने या ना जाने, मैनू कोई जाने या ना जाने, तेरे नानू मिले जलाल यसू, मैं जो कुछ हाँ मेरा नहीं है, तेरा है कमाल यसू, मैनू कोई जाने, आप मैनू कोई जाने, तेरे नानू मिले। आप शायद लोगों की नजर में बिल्कुल हकीर बेवकूफ निकम्मे हैं, लेकिन जिसकी आप इबादत करते हैं, जिसकी आप अंजील के हुक्म की तमीर करते हैं, जिसकी आप फरमाबरदारी करते हैं, जिसके आप हुक्म को मानते हैं, और खुदा का कलाम कहता है उसने बादशाह की नींद को उड़ा दिया। कोई उन्हें सोफा, कोई उनकी पैरा, कोई उनकी मर्तबे बदले, दूसरे मेरी बात, किसी की तरफ कोई नहीं देखा, यार ये बंदा बादशाह है, और खुदाई तख्ता के बादशाह बांधा जो राधा ला के परस हो, इज्जत जिल्लत ये ना समझे। कहता है कि मैंने उसको दिया, उसने अपनी कोठरियां डाली, जो कुछ मैंने उसको दिया उसमें भर लिया, उसने एवरीथिंग से एवरी बॉक्स भर लिए, और कहता है खा भी ऐश कर। उसने कहा शरीफ तू नहीं जानता कि आज तेरी जान तुझसे तलब करनी चाहिए, तू किसकी बात करता है, और जो देना जानता है वो लेना भी जानता है, लेकिन जिसकी इज्जत के मतलब खुदा कहता है, शायर ने कहा इज्जत तेरी बतावेगा यकूब दा खुदा, बख्शेगा तेनू सब जो तेरे दिल दी है। उसने कहा तू 3 मर्तबा मुझे जगाता है, 3 मर्तबा तू मुझे लाता, मैं 3 मर्तबा तेरी दुआ सुनता हूँ। तू गुलामी में है और तू गुलामी में भी मुझे याद करता। मैंने पतरस को भी गुलामी में रखा, लेकिन वो हमद के गीत गाते रहे, उनके काठ में पांव ठोके गए, जेल में बंद हो गए, उसके बावजूद भी यहोवा की इबादत मदासराई करते गए, और करते करते आसमान के खुदा ने जल्जलों को हुक्म कर दिया, जल्जले आ गए, जेल खाना के दरवाजों को हिला कर रख दिया। और यहाँ पर कहते हैं शेरों के मुंह, जरा कुछ बताएं जरा जी। जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है काजी हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए। तब दानियल ने बादशाह से कहा, ऐ बादशाह अब तक जीता है, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा। किसको भेजा? पहली जो ऐप मैंने आपको सुनाई थी 12वें बाब के अंदर, पतरस के लिए किसको भेजा, किसने पसली पर हाथ लगाया?
पहले इंसान को बनाते वक्त औरत निकालते वक्त खुदा ने गहरी नींद लाकर किस हड्डी को छेड़ा? पसली। तो यही बात समझ, कोई ये बात समझ में आई? कोई यही बात समझ? दुआ करने वाले, दुआ करने वाले चाहे जेल खानों में हो, चाहे ट्रेनों में हो, चाहे जहाजों में हो, चाहे सफर में हो, चाहे घर से नजदीक हो, चाहे घर से दूर हो, खुदा ने कौवे मुकर्रर किए। मैं अभी आ रहा था, 3 लड़के मेरे साथ सवार, मुझे कहते चाचू आपने अपना बटुआ नहीं खोला, ये बटुआ खुला हुआ है, आपकी सारी जरूरत और खर्चे हम पूरे करेंगे। मैंने कहा तू क्या पूरे करेगा? आसमान पर एक बैठा हुआ है जिसने मुश्किल के वक्त जिसका हुक्म मानकर एलिया चला था, उसको उसने कहा था कौवे तेरी परवरिश करेंगे, बेवा तेरी परवरिश करेगी। आप बेटा क्या कर सकते? जाते वक्त जब मैं जा रहा था तो फैसलाबाद से एक मियाँ बीवी मेरे साथ सवार हुए। उन्होंने मुझे कहा भाई हमारे पास सब कुछ है। मैंने कहा मेरे पास भी सब कुछ है। उसने कहा हम सब कुछ आपका खर्चा करेंगे। और खुदा का कलाम क्या कहता है? ये मेरे दिलासे की बात है। खुदा का कलाम कहता है हम रफ्त में भी मैं तेरे फिर कहता है मैं तुझे कभी दस्तबरदार ना छोड़ूंगा। तेरे आशा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली रहती है। तो कहते हैं गाड़ी का वहां पर जंप करना किसी भी बात जो ट्रैक पर हुई कोई समझ में नहीं आती, लेकिन मैंने जो मेरे साथ एक पुलिस वाला था, लड़का नौजवान सखर का, वो मेरे साथ सफर कर रहा था। मैंने कहा एक है जो सब कुछ कर रही, मैंने कहा एक है जो बगैर सतूनों के आसमान को अगर तान सकता है तो वो ये गाड़ी के 2-3 फुट के गैप को तो कुछ भी नहीं समझता। जो सिंध का दरिया है जिसके ऊपर अंग्रेजों ने पुल बनाया है, आपकी समझ से बाहर वो पुल है। कैसे वो कोई पिलर नहीं, कोई आसमान का खुदा सब कुछ। खुदा ने अपने लोगों को इतनी इज्जत और इतनी समझ, इतनी बरकत दी। और खुदा का कलाम कहता है जहां तू जाएगा मैं तेरे, जहां तू जाएगा मैं तेरे, जहां तू जाएगा मैं तेरे। आए जो कहता है मैं तेरे साथ, उसके लिए जोर लगा।